خبر شامل کریں گے۔ جبل نور پر قائم عارضی دکانیں ختم۔ جبل نور مکہ مکرمہ میں واقع ہے۔ دنیا بھر سے حج، عمرے اور زیارت پر سعودی عرب آنے والے لاکھوں افراد جبل نور اور غار حرا کی زیارت کو بھی اپنے پروگرام میں شامل رکھتے ہیں۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق مکہ مکرمہ میونسپلٹی کے اہتمام تحت ممنوعہ سرگرمیوں کے انسداد پر مامور کمیٹی کے ارکان نے جبل نور کے علاقے میں قائم عارضی دکانیں اور دیسی طرز کے گیسٹ ہاؤسز ہٹا دیے۔ مقیم غیر ملکی یہاں زائرین کو کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے کے لیے فرشی دکانیں قائم کیے ہوئے تھے۔ میونسپلٹی کے اہلکاروں نے میدان عرفات میں جبل رحمت اور مکہ مکرمہ میں جبل ثور اور غار ثور کے راستوں پر واقع کچی دکانیں بھی ہٹا دیں۔ ان تمام مقامات پر صفائی اور جراثیم کش ادویہ کا چھڑکاؤ بھی کرایا گیا۔ ان تمام مقامات پر زائد المیعاد غذائی اشیاء ضبط کر کے تلف کرا دی گئی، جبکہ کھانے پینے کی اشیاء کی تیاری میں استعمال ہونے والے گیس سلنڈر ضبط کر لیے گئے۔ غیر قانونی طریقے سے مقیم قائم جھونپڑے وہ بھی ہٹا دیے گئے۔ اگلی خبر شامل کریں گے۔ سینما گھروں پر بھی پابندی لگانے کا اعلان۔ سعودی عرب میں سمیع اور بصری ابلاغی اتھارٹی نے تا اطلاع ثانی سینما گھر بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ فیصلہ سعودی عرب کے متعلقہ صحت حکام کی سفارش پر احتیاطی تدابیر کے پیش نظر کیا گیا۔ سرکاری خبر رساں ادارے ASPA کے مطابق سعودی حکام نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی صحت کی حفاظت اور ان کی سلامتی کو یقینی بنانے کے جذبے سے سینما گھروں میں فلموں پر پابندی عائد کی ہے۔ اس کا مقصد یہ جو نئی وبا ہے اس کو پھیلنے سے روکنا ہے، اسے قابو کرنا ہے۔ اگلی خبر شامل کریں گے۔ اقامہ ہولڈرز کو 72 گھنٹے کی مہلت۔ سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے پاکستان اور انڈیا سمیت وہ وبا کے متاثرہ ممالک سے اقامہ رکھنے والے تارکین کو وطن واپس آنے کے لیے 72 گھنٹے کی مہلت دینے کا اعلان کیا ہے۔ وزارت داخلہ کی یہ رعایت ان تارکین کے لیے ہے جن کے پاس نافذ العمل اقامے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی عرب نے وبا کے خدشے کے باعث پاکستان، انڈیا اور یورپی یونین کے بیشتر ممالک کے سفر پر عارضی پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزارت داخلہ کی طرف سے جاری ہونے والے اعلامیہ میں کہا گیا کہ سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی سلامتی کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان، انڈیا، یورپی یونین، سری لنکا، فلپائن، سوڈان، ایریٹریا، کینیا، جبوتی اور صومالیہ جانے والے وہاں سے آنے والی پروازیں معطل کر دی گئی ہیں۔ اعلامیہ میں مزید کہا گیا ہے کہ گزشتہ 14 دن کے دوران مذکورہ ممالک میں قیام کرنے والے بھی سعودی عرب میں نہیں آ سکتے۔ وزارت نے کہا فیصلے سے ان ممالک میں رہائش پذیر شہریوں اور مذکورہ ممالک کے ان شہریوں کو واپس آنے کے لیے 72 گھنٹے کی مہلت دی جا رہی ہے جن کے پاس سعودی عرب کے اقامے ہیں۔ وزارت نے کہا کہ فیصلے سے انڈیا اور فلپائن کے ان اقامہ ہولڈروں کو استثناء ہے جو صحت کے شعبے میں ملازمت کرتے ہیں۔ وزارت نے کہا ہے کہ پروازوں کی معطلی کا اطلاق شہریوں کے انخلاء، تجارت اور کارگو پر نہیں ہوگا۔ سعودی عرب کی وزارت داخلہ اور وزارت صحت کا مابین مشترکہ طور پر ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے اس بارے میں لوگوں کو خبردار کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ وزارت داخلہ نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں پر زور دیا کہ درست معلومات کی فراہمی کے لیے صرف سرکاری ذرائع پر انحصار کیا جا سکتا ہے۔ اگلی خبر شامل کریں گے کہ اس وباء سے بچاؤ کے لیے کون سی اشیاء وہ گھر میں ذخیرہ کی جائیں۔ یہ وباء پھیلی ہے وائرس، اس سے بچاؤ کے حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ افراد جو خود کو گھروں تک محدود کر رہے ہیں کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ انسداد وبائی امراض کے امریکی مراکز نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص اس سے بچاؤ کے لیے خود کو گھر تک محدود کر لے تو اسے ضروری دوائیں اور کھانے پینے کی اشیاء ذخیرہ کر لینی چاہیے۔ اس میں عام طور پر امراض قلب، ذیابیطس اور پھیپھڑے کی بیماری میں مبتلا افراد احتیاطی تدابیر کے طور پر خود کو گھروں تک محدود کر رہے ہیں۔ CNN نے انسداد وبائی امراض کے مراکز کی ویب سائٹ کے حوالے سے بتایا کہ جو لوگ اس وبا سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہوں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود کو گھروں تک محدود کر لیں۔ اس دوران اپنی ضرورت کا سامان، خصوصی طور پر ضروری ادویہ ذخیرہ بھی کر لیں۔ ایسے افراد کو چاہیے کہ وہ بخار، نزلہ، زکام کے علاج کی معروف دوائیں اپنے پاس رکھیں۔ ایسے طبی لوازمات بھی گھر میں ذخیرہ کر لیں جن کے لیے ڈاکٹری نسخے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ ایک مشورہ یہ بھی دیا ہے کہ جنرل اسٹور سے گھریلو ضروریات کی اشیاء مناسب مقدار میں ضرور خرید لیں۔ اگر بوڑھے افراد خود کو گھروں میں محصور کر رہے ہوں تو کھانے پینے کی ایسی اشیاء ضرور ذخیرہ کریں جو وقت گزرنے پر تلف نہ کرنی پڑیں۔ اگلی خبر شامل کریں گے کہ 50 سے زیادہ مہمانوں کی شرکت پر پابندی۔ سعودی وزارت صحت نے 50 سے زیادہ مہمانوں پر مشتمل تقریبات نہ کرنے کی تاکید کر دی ہے۔ کوئی بھی سرکاری یا نجی ادارہ کوئی ایسی تقریب وہ منعقد نہ کرے جو 50 سے زیادہ مہمانوں پر مشتمل ہو۔
सऊदी खबरसां इदारे ASPA के मुताबिक वजारत सेहत की जानिब से एहतियाती हदायत के हवाले से कहा है कि कोशिशें करें कि मुसाफिर ना किया जाए, क्योंकि उस हाथ मिलाने वाले से वायरस सबसे ज़्यादा जो है वो मुंतकिल हो रहा है। वजारत सेहत ने मज़ीद कहा कि हमारी कोशिश है कि मुआशरे के तमाम तबके को इस वबा के बारे में मालूमात और जज़ियात से आगाही हो, ताकि इस मरज़ से बचाव के दुरुस्त तरीके से वाकिफ़ हों। वजारत सेहत ने आगाही मुहिम के बाद सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से कहा है कि वो इस वबा से बचाव के लिए मंदरजा ज़ैल एहतियात बरतें, पानी और साबुन से अच्छी तरह हाथ धोते रहें, खांसते हुए टिश्यू पेपर रखें, मास्क सही तरीके से इस्तेमाल करें, खांसी या छींक जैसे तनफ़ुस के अमराज में मुब्तला अफराद मुकर्रर तरीके से हिफाजती मास्क का इस्तेमाल करें, जबकि मुतासरा शख्स की इयादत करने वाले मास्क के सिलसिले में खुसूसी एहतियात से काम लें। मुसाफे से इज्तनाब करें, वजारत सेहत की हदायत। वजारत सेहत ने जो है इस वबा से बचने के लिए मुसाफा करने से इज्तनाब करने के अलावा हिदायत की है कि 50 से ज़्यादा अफराद एक जगह जमा ना हों, क्योंकि इसकी मुंतकिली की सबसे बड़ी वजह जो है वो मुसाफा है। उन्होंने कहा कि ऐसी तकरीबात को भी मुलतवी कर दें जहाँ 50 से ज़्यादा लोग जमा हो रहे हों। उन्होंने कहा कि शहरी और मुकीम गैर मुल्की सलाम निगाहों से भी मुमकिन है, मुसाफा ज़रूरी नहीं। सऊदी अरब में मज़ीद जो है वो 24 नए मरीज़। सऊदी अरब में जो है इस वबा के नए 24 मरीज़ों की तस्दीक हुई है, जिनसे 21 मिस्री तारके वतन हैं, जबकि एक 12 साल की लड़की है। आखिरी खबर शामिल करेंगे सऊदी अरब से। अगवाकार खतून पर टीवी सीरियल बनेगी। दमाम में बच्चों को अगवा करने वाली खतून की कहानी सऊदी मुआशरे पर छाई रही है। इसी दौरान सोशल मीडिया पर मुतालबा जोर पकड़ गया है कि दमाम में बच्चों की अगवाकार खतून पर टीवी सीरियल तैयार की जाए। ड्रामा नाज़रीन का कहना है कि मिस्र ने एक टीवी सीरियल काना अम्बारे जो है उसके अनवान से पेश की थी, इसे बेहद पसंद किया गया था। ये था हमारा आज का न्यूज़ बुलेटिन। इस तरह की मज़ीद ख़बरों और न्यूज़ अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, मिलेंगे आपके साथ एक और नई न्यूज़ बुलेटिन में। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, हम जो है पिछले 5-6 दिन से जो है वो कंटिन्यूसली एक हफ़्ते से वीडियोस बना रहे थे। हम कह रहे थे कि जिसने सऊदी अरब का ट्रैवल करना है वो जल्दी से ट्रैवल कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है पाकिस्तान इंडिया पर पाबंदी लगने वाली है। तो जी हाँ दोस्तों, वो घड़ी आ चुकी है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान इंडिया समेत जो है और भी काफ़ी ममालिक पर जो है पाबंदी लगा दी है। अब जो है वो सऊदी अरब से कोई भी, चाहे वो किसी भी किस्म का वीज़ा रखता हो, चाहे इकामा रखता हो, कोई भी बंदा जो है वो सऊदी अरब नहीं आ सकता, और जो है ना ही सऊदी अरब समेत जो है यहाँ से वहाँ जा सकता है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि सऊदी अरब ने जो है ये वबा है उससे बचाने के लिए पाकिस्तान, इंडिया और यूरोपीय यूनियन के बेशतर मुल्कों के सफ़र पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी है। सरकारी खबरसां इदारे SPA और अरब न्यूज़ के मुताबिक वजारत दाखिला के सरकारी ज़राए की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सऊदी हुकूमत ने मज़ीद ऐसे ममालिक जहाँ वबाओं से फैलने का ख़तरा है, सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों पर आर्जी सफरी पाबंदी लगाने का फ़ैसला किया है। मजाज सेहत हकाम की सिफारिशात पर कोरोना जो है वह जो वबा है उसको कंट्रोल करने और उसे फैलने से रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई हैं। शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए आर्जी तौर पर सफरी पाबंदी लगाई जा रही है। AFPA के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप के सफ़र पर 30 दिन के लिए पाबंदी आयद की है, जो जुमे की रात 12 बजे से लागू होगी। दुनिया भर में फैलते इस वबाओं की वजह से कई मुल्कों ने शहरियों के सफ़रों पर पाबंदी आयद कर दी है। सऊदी अरब ने जिन नए मुल्कों में जो है वो सऊदी और गैर मुल्कियों के सफ़र और फ़्लाइट्स मुअत्तल की हैं, उनमें यूरोपीय यूनियन के अलावा, स्विट्ज़रलैंड के अलावा पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, फ़िलिपाइन, एथियोपिया, सूडान, एरिट्रिया, कीनिया, जिबूती, सूडान और सोमालिया शामिल हैं। याद रहे कि इससे कबल 14 मुल्कों के सफ़र पर आर्जी पाबंदी लगाई गई थी। इनमें सल्तनत ओमान, जमहूरिया फ्रांस, जर्मनी, तुर्की, स्पेन, अमारात, कुवैत, बहरीन, लबनान और दूसरे ममालिक शामिल थे। अब इन ममालिक से बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर आने वालों पर भी पाबंदी आयद की गई है। वजारत दाखिला और वजारत सेहत के मबैन मुश्तरका तौर पर ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए इस बारे में लोगों को खबरदार करने का सिलसिला जारी है। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी खुशखबरी है, आप लोगों को बताते चलें कि वो लोग जो है इकामा होल्डर्स हैं, इकामा रखते हैं, वो अगर सऊदी अरब आना चाहें तो 72 घंटे का वक्त दिया है उन्होंने। 72 घंटे के अंदर अगर आप आ सकते हैं तो आप सऊदी अरब में एंटर हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे मज़ीद अपडेट आती जाएंगी हम आपको आगाह करते रहेंगे। हम आपके साथ मिलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग जिनकी टिकट्स हो चुकी हैं या आने वाले हैं वो इससे आगाह हो सके। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।